Okay. So in the previous class we have done it console command line, correct? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ previous class remembered this one we have seen this command line arguments. Okay, so in the previous class we have done with command line arguments. Okay, so next we will go for main with class. Okay, so the next topic is main with class. So now that we have seen very simple programs, let us add a simple class containing the main method as shown in the program below. Okay. So now that we have seen very simple programs. So in the previous classes we have seen programs. Okay. Now we'll see a simple class containing main method. Okay. So class ಒಳಗ main method add ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. Okay. So we'll see that one. So he has given a program here. Class test class. Okay. So class test class ಅಂತ ಒಂದು class create ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ. So ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ public void fun. So void fun ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು simple program simple function create madana. Okay, so in this he is creating a simple function called void fun. See here, see my cursor there, public void fun. So ilen madatan antandre one simple function create ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ called fun. Okay, so ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ system.console.write line so print ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ C# is modern ಅಂತ ಹೇಳಿ print ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. Okay, so after that so next he has taken a class sample 7. Okay, so class sample 7 ante one class ತಗೊಂಡಾನ. So ಅದ್ರಾಗ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರ main method ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. So now he has created a two class. So one class is of main. Okay, so another class is of fun. Okay, so one class is of fun. So fun ಒಳಗ just ಏನದ C# is modern ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ತೆಗ್ದಿತ್ತದ. Okay, so fun ಒಳಗ ಏನದ one print ಮಾಡತಾನೆ ಏನು C# is modern ಅಂತ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ void fun ಒಳಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರ fun ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ function create ಮಾಡಾನ. So small function. So in that he is giving the system.console.write line. So ಏನ್ ಮಾಡತಾನ C# is modern ಅಂತ ಹೇಳಿ print ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. Okay, so next main class ಗೆ ಬಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಣ. ಸೊ main function. Okay, so main function ಗೆ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ simple class sample 7. So class sample 7 ಅಂತ ಬಂದ class create ಮಾಡಾನ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ public static void main ಅಂತ. ಸೊ public static void main ಅಂತ main function create ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರದ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮೈನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೀತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾನ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕರೆಯಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ in the main program, okay, in the main class we are calling another class. Clear? So everybody clear the program? ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾನ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾನ. ಈ ಮೇನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕರೆಯಾಕತ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್? ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕರೆಯಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ everybody cleared with this program main with a class? Okay, so next we'll go for next slide. So he is explaining that program. Okay, this program has two class declarations. So ಇದ್ರಾಗ ಏನದವ
two class declarations ಅದಾವ, one for the test class and another for the main method. So ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಅದ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, sample 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ, system.console.writeline ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, C# is modern ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನದ, sample 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, C# is modern ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಫನ್. ಸೊ ಆ ಫನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, C# is modern ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ we could include the test class declaration within the class sample 7. ಸೊ ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ sample 7 ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that would mean creation of nested classes, methods and creation of objects are discussed later. ಅಂದ್ರೆ nested classes ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ he is creating two classes, one for the test class and one for the main method. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ C# is modern ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಅದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾನ F1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ F1 ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಗ C# is modern ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ, sample 7 ಅಂತ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ದಾನ. ಅದ್ರಾಗ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾನ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗ C# is modern ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಕ್ಲಿಯರ್? Please reply fast. Everybody cleared? Anybody have any doubts in this topic? Anybody have any doubt in this topic? No? Okay, we move for the next one. So next topic is providing interactive input. Okay, so istottu ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ whatever the 7 programs we have seen now, in that we are not giving any type of input. Okay, so ಯಾವುದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ನಾವು ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. system.console.writeline ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, so far as we have seen two approaches for giving values to the string object. So string object ಗೆ ನಾವು two approaches ನಿಂತ values ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. values ಕೊಡೋದಂದ್ರೇನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ we have two approaches to give the input. Okay, so ಯಾವ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್, using assignment statement. So the first approach is using assignment statement and the second approach is through command line arguments. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ನ two approaches ನಿಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ one approach is using assignment statement. So assignment statement ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. The second approach is through command line arguments. So command line arguments ನಿಂತ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, so it is also possible to give values to strings variables interactively through the keyboard at the time of execution. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಬರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ ಆರ್ one method is these two, using assignment statements and using command line arguments. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನದಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ,
So the next method is using keyboard. So keyboard ನಿಂದ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ execution time ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay, so understood these two methods to give the input. So one method is using assignment statement and using command line arguments. Second method is by using the keyboard. Clear? Okay, next the program shows how to get specific information from the user and print a message using that information. So program ತೋರ್ಸತಾನಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋರ್ಸತಾನ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, so using system is your standard library file for input and output operations. Next class create ಮಾಡೋಣ sample8. so sample8 ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಏನು ಮಾಡತಾನ public static void main. so main function ತಗೊಂಡಾನ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡತಾನ console.write ಅಂತ ಹೇಳಿ enter your name ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತಾನ. ಸೊ console.write line ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸಾರಿ console.write line ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ enter your name ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನೇಮಿಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ನೋಡಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋಣ ಅದರ console.read line ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನೇಮ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ console.write line ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ hello ಪ್ಲಸ್ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ console.read line ಒಳಗೆ ನಾನು ಜಾನ್ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕುಂತಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಜಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ hello ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ console.write line ಒಳಗೆ enter your name ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು printf ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ enter 2 numbers enter 3 numbers ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ printf ಹಾಕಿ enter your name ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು console.read line ಅಂತ ನೇಮ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ console.write line ನಾಗ ಏನು ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ hello ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನದ ನಾ ಜಾನ್ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ hello ಜಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ if you remember in the yesterday's class I have said about plus operator. okay so plus operator ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾವು. ಸೊ plus operator is used to concatenate. so here is the example. so hello ಜೊತೆ plus operator ನ ಜಾನ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ hello ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ hello ಪ್ಲಸ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾನ್. ಸೊ hello ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ work. it is used to concatenate the strings. clear? so everybody clear this program how to read a input. so cleared everybody? fastly replied. cleared everybody? okay so next one. okay so in the next slide he is explaining about that only. so the method ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನು ತಗೊಂಡಾನೆ console.write line ಏನದ enter your name ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ outputs the message ಏನು enter your name ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಏನದ console.read line ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೇಮ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಜಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಂದು ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ ಏನದ ಎರಡು ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು hello ಮತ್ತೆ ನೇಮ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ hello. ಸೊ ಅವೆರಡು ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ hello
John. So clear? So everybody clear? Everybody clear? ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೇನಾ? Everybody cleared? ಮನ್ಯಾಗ ಶಿಸ್ತು ಗಾದಿ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂತು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕೋಬಹುದು. Okay, so we'll move up to the next one. Just a second, I'll move for the next slide. Okay, so in the next slide, uh, change the content of main as shown below and try executing the program. Okay, so comment on the output. So change the contents of the main as shown below and try executing the program. ಅಂದ್ರೆ main content ಏನದ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ಒಳಗ ಕನ್ಸೋಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಒಳಗ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ರೀಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ ಹಲೋ, ಈಗ ನಾ ಹಲೋ ಜಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರೆ ಹಲೋ ಜಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಬದ್ಲಿ ಹಲೋ ಜಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಯದ, ನಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅದು ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಜಾನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅಂತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 18 ಅಂತ ಮಾಡ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಯು ಲುಕ್ ನೈಸ್ ಅಟ್ 18 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಲೋ ಜಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಒಳಗ ಜಾನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಲೋ ಜಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಇದಲ್ಲ 18 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಯು ಲುಕ್ ನೈಸ್ ಅಟ್ 18 ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So everybody clear? So everybody clear this program? Okay. You are understanding how the program means how the program goes flow. Okay. John looks nice at 18 ilapi. Sachin or Kuldeep, who messaged this one? Kuldeep. Okay, so Kuldeep, it's not John looks nice at 18. Okay, just see here the output is, just a second, load. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಒಳಗ ಎಸ್ ಒಳಗ ಜಾನ್ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಲೋ ಜಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮುಗೀತದ, ಹಲೋ ಜಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮುಗೀತದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅದ. ಸೊ ಏಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಿ 18 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಲುಕ್ ನೈಸ್ ಅಟ್ 18 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಜಾನ್ ಲುಕ್ ನೈಸ್ ಅಟ್ 18. Here you will get output as you look nice at 18. Okay, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾನ್ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು 18 ಕೊಟ್ಟಿನಿ. If you take here different variable, then you can get as John looks at 18. But I am using the same variable s, so I will get output as you look nice at 18. Cleared everybody? Kuldeep, cleared? Okay. So we'll move for the next one. Next one ಸಣ್ಣದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 3 slides ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ. Okay. So the next one is using mathematical function. Okay. So mathematical function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರಂಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಏನು ಆಗತ್ತೆ. So next, using mathematical function, assume that we would like to compute and print the square root of a number. So ಏನದ ನಮಗೆ compute and print the square root of a number ಮಾಡೋದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ square root of a number ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಓಕೆ,
A C sharp program to accomplish this is shown in the program. Okay, the program ಬರತಾನೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾರಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ x equal to 5.0 ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡು ಮಾಡಾನ ಯಾವುದು x ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟು 5.0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಾನ ಯಾವುದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಏನು ಮಾಡಾನ ಜಸ್ಟ್ y ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಾನ ಇಲ್ಲೇನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಾನ y equal to math dot square of x ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಓಕೆ ಸೊ math dot square of x ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಥ್ ನೋಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 5.0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ y ಒಳಗೆ 5.0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ y ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು y ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ in that only I have explained about math dot square root okay so whatever the mathematical formulas are there that are present in the math okay so if you math quadratic equation ne ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ math dot quadratic ಅಂತ ಇರ್ತದೆ so related to that you have some problems okay so ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ math ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಕರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು math dot square root ಅಂತ ಕರೆಯಕತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗ math dot cube root okay so math dot fourth root okay so different formulas are available in that math function sorry header file so in that you can call by using math dot whatever the formula you want okay so clear everybody so everybody clear about the math function so that only he has explained here okay so declare a variable x and initialize this to 5.0 so first time madana x anta variable ತಗೊಂಡಾನ ಅದನ್ನ 5.0 ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಾನ ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ math dot square root ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ y ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ square root of 5.0 is 2.23606 so cleared everybody so how to use the mathematical function in your program so not only a square root you can use any type of mathematical function in your program so clear so everybody cleared ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡಿ ನಾಷ್ಟ ಗಿಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾಷ್ಟ ಗಿಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಮನ್ಯಾಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ನೀವು ಅದಿರೋ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ okay so hope everybody cleared the topic so if you want to take the screenshot of the programs please take it fast okay na program display ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಡ ಬಡ screenshot ತಗೋರಿ program ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ book ನ ಬರಿರೋದು okay okay fastly take the screenshot of the main with the class program okay there are some peoples ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ okay so next take this screenshot continuation of that program one screenshot ತಗೋಕ್ one hardly 2 seconds ತಗೋತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು okay so next take this screenshot it's of providing interactive input okay so take this screenshot of this program bare screenshot ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದರಬೇಡ್ರಿ please write in the notebook okay I will say you to show me at any time ನಾ ಯಾವಾಗನ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾಳೆನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗೂ you should be ready okay okay so next ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ this one
Then this one. Even you will get in the videos what we have uploaded later on. So ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರಿಬಹುದು. Okay, so next the last program, this one. We'll have for the next after that. Okay. So tomorrow I want to see your programs in your books. Okay. So I'll stop now. Thank you all. If you get any doubt, then you can ask me at any time. So in the every class I will say you will not ask me any doubts. I'm not understanding, you are understanding, or you are not understanding. Okay, whatever it may, we will come to that later on. So thank you all. Write the programs in your notebook without fail.